समस्त को मोर स्वागत अभिनंदन। आत्मचेतनार आजिका कार्यक्रम को बर्तमान आम आरंभ करवा। आज कार्यक्रम विषय वस्तु हूँ सृष्टि यज्ञ। मु बर्तमान आपण मान सम्मुखें सृष्टि यज्ञ संबंध में किसी आलोकपात करी। आशा करे समस्ते आपण माने प्रति ध्यान देव। बर्तमान आम आम आखि आगे जिते सब देखु, घर देखु, गाड़ी देखु, गच्छ वृक्ष देखु, विभिन्न प्रकार दृश्य देखु, जिते साहा हम देखुचु से सबुर कहीं ना कहीं जड़े निर्माता अच्छा। अर्थ उदाहरण स्वरूप गोटे मोबाइल देखा, गोटे मोबाइल कहीं ना कहीं जड़े तैयारी कर बिना निर्मातार कौन सी पदार्थ तैयार हो पारे ना। से मोबाइल कौन सी कंपानी तैयार कर। ठीक से आम प्रकृतिर जहाँ गोटे जिन देखुचु, सृष्टि जहाँ पदार्थ देखुचु, सौर जगत कहतु, प्राणी जगत कहतु, वृक्ष वनस्पति जगत कहतु, नदी हृद पहाड़ समुद्र जिते सब देखुचु, ये सब कई जने निर्माता अच्छा। से निर्माता हेले ईश्वर। ताकू आपण माने स्रष्टा कही पारंती, भगवान कही पारंती, परमात्मा कही पारंती, अल्लाह भी कही पारंती। किसी असुविधा नहीं। तेणु से जो निर्माता रही सी हूँ सर्वव्यापक। से समग्र ब्रह्मांडर सर्वत्र विराजमान करिसेंती एवं सृष्टिर कोणे अनुकोणे सर्वत्र रही ए सृष्टि यज्ञ को समापन करते। ऋग्वेदर प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र कहुई, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युम होतारम रत्नघातम। अर्थात ए सृष्टि यज्ञर संचालक होती से परमेश्वर एवं ए समस्त यज्ञर से होती पुरोहित बा आचार्य। तेणु से पुरोहित हिसाब से सृष्टिर समस्त कार्यक्रम संचालन करती। यह आम समस्त जानू, जहाँकि आम वेदरू प्रमाण पाइल। परमात्मा जो अपूर्व ज्योति से परमात्मा ज्योति आलोकित हो सूर्य तेजियान होती एवं से तेजरे समग्र पृथ्वी को आलोकित करती। सूर्य तांकर किरणर आहुति दे समग्र पृथ्वी को आलोकित करने संगे संगे समस्त को जीवन प्रदान करते। यह हम जानू जे यह एक यज्ञ। कारण आलोकर आहुति प्रदान करी से पृथ्वीवासी को जीवन दान करते। यहाँ पर आउ एक यज्ञ आसुची, से यज्ञ हला चंद्र। चंद्र तांकर शीतल ज्योत्स्नार आहुति प्रदान करी पृथ्वीवासी को शीतलता प्रदान करती एवं तत्संग संगे वृक्ष वनस्पति जगत को फलपुष्प विमंडित कर। यह हूँ चंद्र ज्योत्स्नार यज्ञ। चंद्र तांकर ज्योत्स्ना जरिया किपरि पृथ्वी रे यज्ञ समापन करमी ताहा मु आपण मानकु बुझे। वर्तमान आमे जो एई सृष्टि यज्ञ संबंध रे आलोचना करूछु, ए सृष्टि यज्ञ संबंध रे जदि प्रकृति रे आमे चिंता करिबा, गभीर भाव चिंता करिबा जे ए प्राकृतिक यज्ञ केते सुंदर, केते सौंदर्य, केते सौंदर्यर संभार नहीं शाश्वत कार्यक्रम व्यवस्था होती। आम
ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିବି, ତାହା ହେଉଛି ମେଘ ତା ବର୍ଷା ଜଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭିଜାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷ ବନସ୍ପତି ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଜଳ ନଥିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ। ସେଇଭଳି ନଦୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ନେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନିଜକୁ ଘାସ ଦିଏ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ, ଭୁଲ କହିଲି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସେ ନିଜକୁ ଘାସ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନଦୀର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ପୁଣି ଏକ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟଜନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିବି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ସଂକଳ୍ପ ଭାବନା ନେଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପର ଭାବନା ନେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଯାହାକି କହିଲି ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣୁନା କିମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଯାହାକି ଆମେ କରୁଛୁ ଦେବଯଜ୍ଞ, ବଳି ବୈଷଦେବ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସେ ଯଜ୍ଞ କଣ, ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ କଣ, ସେ ଯଜ୍ଞର ସମିଧ କଣ, ସେ ସମିଧ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହେଲା ଯେ ଆମ ହୃଦୟ କମଳ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଅଗ୍ନି, ଘୃତ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମିଧ ହେଲା ସାଧନା। ସାଧନା ରୂପକ ସମିଧ ନେଇ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଚାଲିଥିବା, ଅହରହ ଚାଲିଥିବା ଯଜ୍ଞ ଆମର ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆହୁତି ଦିଆଗଲା, ଜ୍ଞାନର ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସାଧନାର ସମିଧ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଗଲା। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲି ଯେ ସେ ଆତ୍ମ ଅଗ୍ନି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଫୋଟ କଣ? ମନ୍ତ୍ର କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ହଉଛି? ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିନିଟ 15-16 ଥର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୋଳା ଭାବରେ ବସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ତଃଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଠୁ ସୋହମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭିବ। ସୋହମ୍ ସୋହମ୍ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ନିରୋଳା ସମୟ ଦରକାର। ସୋ ଅହମ୍ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରର କଣ ଅର୍ଥ? ସଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ସୋହମ୍, ସେ ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍
ସେହି want to learn ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ragas ଶରୀର ନୁହେଁ, or ସେ more ଆତ୍ମା ହିଁ songs ମୁଁ on ଅଟେ। flute, ଏଇଟା download ବାରମ୍ବାର ଭାବନା My କରି Gurukul. ଆମେ ସେ My ହୃଦୟ Gurukul ଭିତରେ is ଥିବା ଯୋଉ available ଯଜ୍ଞ on iOS ଅହରହ ଚାଲିଛି ତାକୁ and ସମାପନ Android. Thank you. ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଲି, ଏ ଷଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଯଜ୍ଞ, ଏସବୁ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ। ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ କଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଆମେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଛେ, ଏବଂ ଦେବଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଯାହା, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଦେବଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆମେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଛେ, ଏବଂ ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ, ବଳି ବୈଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ଏସବୁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ଏହା ହଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ। এই ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ ଆମେ ବାହାରେ କରୁଛେ ବହିର୍ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଯାହା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ସେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଯଜ୍ଞ। ଜୀବନ ଆମର ଏକ ଯଜ୍ଞ, ଜୀବନ ଯଜ୍ଞମୟ ଅଟେ। ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଯଜ୍ଞକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ଭାର ରହିଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ এই ଯଜ୍ଞ ସମୂହର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଲାଗି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ହଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ଶେଷ କରେ।